Всем добрый вечер. Мы продолжаем. Сегодня будет о Второй Вселенский собор. Как меня слышно? Я там не знаю. Слышно нормально? Да, все, хорошо. Okay, so we are talking about the Second Ecumenical Council tonight. I'll do just a brief review on the first, which we covered last week. Сегодня мы говорим о Втором Вселенском соборе и кратко пройдемся, о чем мы говорили в прошлый раз. So in the first 3 centuries leading up to the First Ecumenical Council, there was lots of confusion, lots of words being used that weren't understood, lots of different ideas about who Jesus was, how he related to the Father. В течение первых 300 лет было много смущений, недопониманий терминов о том, каковы взаимоотношения между Христом и Отцом, и как это все понимать. So in answer to the big question of was Jesus a creature? Basically, was he just a created being? Or was he divine? And if he was divine, in what sense was he divine? И одним из основных вопросов был, как понимать Христа. Был ли он созданием, или он был божеством? И если он был Богом, то как понимать его божественность? And at the first council, 318 bishops gathered together and as carefully as they could articulated that the Son of God is true God, begotten of the Father before all ages. И на Первом Вселенском соборе 318 отцов собрались и выразили это настолько, насколько они смогли точно, что Христос, Он рожден от Отца прежде веков. That Jesus was or is the Son of God and was not created and is eternal. Что Христос является Сыном Божьим, Сыном Отца, и Он не был создан, но вечный, существовал вечно. And that Jesus is of one essence with the Father. И что Христос обладает одной сущностью с Отцом. So the Second Council was held in the city of Constantinople 56 years after the first. Второй собор был собран в Константинополе через 56 лет после первого. So 12 years after, in 337, Emperor Constantine died, and his 3 sons divided up the empire among themselves, each ruling over a separate portion. Через 12 лет после Первого Вселенского собора император Константин умирает, и 3 его сыновей делят империю византийскую на 3 части. The youngest, Constans, was only 14 years old, and he ruled over Italy, Africa, and parts around the Danube. Самый молодой был всего 14 лет, Констанс, и правил он Италией, Африкой и некоторыми областями вокруг Дуная. And then Constantine II ruled over the west, and the oldest, Constantius II, ruled over the east. И Константин II, средний сын, управлял большей частью Запада, а старший, Констанций II, правил Востоком. And shortly after this dividing up of rule, Constans, the youngest child, went to war against Constantine II, killed him, and took his land. Wow, being 14 years old. Yeah. И вскоре самый младший сын пошел войной на среднего, убил его и захватил его земли. Это в 14 лет. А нам говорили, что варвары с Запада. А это, оказывается, они сами там. Простите. So with this new political order in place, Patriarch Athanasius had been out traveling around trying to
promote and work up support for the new, well, not new, the theological position that was landed at with the First Council. И в этой новой политической обстановке патриарх Афанасий, он вернулся в Александрию после своих путешествий, когда он утверждал постановление никейского символа веры. Афанасий, имеется в виду Афанасий Великий. И несмотря на то, что был он отстранен от должности. So, Athanasius had officially been deposed, basically taken out of his role as patriarch, but practically most still supported him and saw him as the patriarch, even though technically he wasn't. Несмотря что официально он был отстранен от патриаршества, но пользовался очень большим авторитетом, и многие его как бы духовно все равно считали своим отцом. So even though the bishops that made the decisions at the First Council tried to be as explicit as they could, there was still a large number of people supporting the Arian view. И несмотря на то, что Первый Вселенский собор постановил и утвердил, да, символ веры, тем не менее многое количество еще епископов и отцов верующих, они придерживались арианских взглядов. So at the time, Antioch was the biggest supporter of the Arian view, and they placed a man named Gregory in Athanasius's officially vacated seat. So there was, in a practical sense, the official patriarch who was Arian, and then there was Athanasius, who people really actually preferred. То есть к тому времени назначили патриарх, который был официально назначен в Александрии, он был арианином. И Афанасий, хотя он был неофициальным духовным лидером, но он придерживался тогда православной веры. Вокруг него собирались все православные. So even with the Nicene Creed being developed, it wasn't fully articulated yet. There was still all kinds of debate over this term, the homoousios, basically is the son of the same substance as the Father. There was how that word was defined was very unclear. И несмотря на то, что на Первом Вселенском соборе были определены эти истины и термины, но вот в частности термин единосущный было сказано, да, что сын единосущен отцу, но как это понимать, не было еще вполне ясно, и понимали по-разному. So those who were opposed to Nicaea accused its supporters of believing or promoting that God was one God in three modes, like we talked about God being like water. That was how they thought the pro-Nicene people were talking. И те, кто не приняли никейский символ веры, те, кто противились ему, они придерживались мнения вот это Бог, что Бог он един, но он просто вот в трех разных как бы режимах или в трех разных видах проявления, как мы говорили о воде, что вода, она может быть льдом, паром или жидкостью, так они мыслили о Боге. And then from the other side, the people that were pro-Nicene accused those that were against them as being promoting polytheism. Basically, they understood their view as there being three gods or two gods, depending on their view of the Holy Spirit. А сторонники никейского символа веры своих оппонентов считали многобожниками. То есть они понимали эту точку зрения, что они проповедуют трех богов, не одного, а трех. So for about the next 20 years, there was many of these small councils, small synods that were being held, and most of them were in Antioch. So most of them were against the Nicene Creed. И в течение последующих 20 лет было собрано много таких маленьких соборов. В основном они собирались в Антиохии, и в основном они были именно против никейского символа веры, собирались арианами.
So as you would expect, after the pro-Arian groups had multiple of these councils, their conclusions, of course, would be what you'd expect. And they took their conclusions and went to the emperor in the West to try to convince him to join their side, in essence. И как можно предположить, естественно, они все придерживались арианских взглядов, принимали решения, постановления в соответствии с этими взглядами и затем отправлялись к императору на запад, чтобы привлечь его на свою сторону. And then those who embraced the Nicene Creed went to the emperor in the east and really wanted him to have another ecumenical council to try to stop or hinder what the Arians were doing. А сторонники никейского символа веры, они обращались к императору на востоке и призывали его собрать еще один Вселенский собор, чтобы утвердить постановление первого. Even though the church was technically one at this point, the five patriarchates were all supposed to be in agreement, there was still very much an east-west mentality about mainly split over the difference in language between Latin and Greek. И несмотря на то, что церковь, она все-таки пребывала в единстве в то время, это были 5 патриархатов, но вот какое-то такое разделение между Востоком и Западом существовало во многом из-за языка, греческий и латинский, и недопонимания в терминах. So even at this early date, so not even the year 400 yet, there was already a wedge being formed between the East and the West, which would come to fruition 600 years later with the Great Schism. То есть вот так рано произошло уже, вот это начало этого разделения. Еще 400-й год не наступил, а начало этого разделения между Востоком и Западом уже произошло, и оно уже полностью развилось через 600 лет, когда произошло вот это великий раскол, разделение между католической церковью и православной. So both sets of church fathers, East and West, were working hard to try to rewrite, to articulate and clarify the meanings of the words that they were using and what they understood the other side to be using. И в это время отцы Востока и отцы Запада, они очень упорно работали над тем, чтобы прояснить всю эту терминологию и прояснить понимание, привести все это понимание к какому-то единственному знаменателю. Сейчас, одну секунду. Да, возможно, наушники отключены, но ладно. So within just a few years, this false patriarch ended up dying, and the emperor reached out to Athanasius and asked him to officially return, which was met with much rejoicing by most of the people, and over 400 bishops gladly welcomed Athanasius back. Через несколько лет умер вот этот арианский патриарх Григорий, и Афанасий Великий был приглашен императором снова занять свою должность, и поддержали его более 400 епископов. So I'm going to take a side note here. There was, in the West, it was just the Church of Rome, and in the East, it was the other 4 patriarchates. And in the West, Arianism was condemned, rejected as heresy, and they could do that because there was just the one patriarch. So he could just speak and say, this is it. Whereas the East was battling with all this terminology and confusion of words.
Происходило то, что на Востоке и на Западе, что происходило. Запад был фактически это церковью Рима, одним патриархом, а на Востоке были 4 других церкви, 4 других патриарха. Из-за этого как бы на Западе было проще установить или прийти к одному знаменателю. Патриарх сказал, так будем. А на Востоке шли вот эти дебаты, шел этот поиск, чтобы все пришли к согласию. So in this instance, you can see that it worked out in the right way for there to be the one patriarch making the right decision. But as we know from church history, many of the positions taken by Rome have been faulty, and in a lot of senses, it's better to have the debate and the discussions and such to come down to an authoritative position rather than just imposed top-down. И с одной стороны может показаться, что это более простая ситуация и более правильная, когда один патриарх дает благословение, как всем думать, но на практике история показала, что вот этот дебат, эта дискуссия, она более продуктивная, и она более открывает, способна открыть истину в этом общем поиске. So when Athanasius officially came back, he spent the next 25 years working hard to clarify, to articulate the nature and person of Christ. И в течение последующих 25 лет, как Афанасий вернулся на патриаршество, он трудился над тем, чтобы уточнить формулирование вот этого богословского понимания природы и личности Иисуса Христа. So there was still struggling with imprecise wording, and even after all of Athanasius' hard work of trying to articulate and clarify, Emperor Constantius called another synod where Athanasius was condemned and turned the city of Milan into the center of the Arian resistance. Но несмотря на все эти усилия, все еще были те, кто пытались осудить Афанасия. И император Констанций созвал собор, на котором опять ариане заняли ведущее положение и осудили Афанасия, и превратили Милан в город такого арианского сопротивления. So as Athanasius was condemned, he went into hiding, and the Arians took prominence, and they basically accomplished two things. They agreed to a non-Nicene-like creed, so basically they shifted away from Nicaea. После этого Афанасию пришлось скрываться, и результатом этого собора две вещи стали. Первое – это то, что они официально отвергли никейский символ веры, не согласились и осудили Афанасия. And then the condemnation of Athanasius basically shut him up. So he, going into hiding, took away his open audience to be able to promote the Orthodox faith. То есть официально он был изгнан и не смог уже так свободно проповедовать, свободно общаться с людьми. But still, even though the Arians were predominant, there was still a number of people that were very much against what they said they believed was the wrong direction the church was being taken. Но несмотря на то, что ариане взяли как бы верх, очень много людей в церкви было, которые считали их неправыми, и что церковь с ними пошла по неправильному пути. Over the next 30 years, several more synods, councils were held, and again, they're still debating the details of Jesus' nature, and it was starting to look grim in terms of Arianism getting the upper hand. It was, I don't think we realized how strong Arianism became at this point, even though it had been rejected in the West. Еще несколько таких мелких соборов было собрано, и арианизм все укреплялся. И
Вот даже, возможно, мы сейчас не понимаем вполне, насколько, в каком состоянии была тогда церковь и насколько в ней вот эта ересь взяла верх именно в восточной части. Many of the Germanic tribes further north of the Middle East were very much Arian in their approach to theology, and these groups revolted against Constantius and named Julian, we call him Julian the Apostate now, as the new emperor. So technically there was two emperors in the east at the same time. Германские племена тогда восстали на императора, и восстал новый Иулиан в 361 году. Иулиан, отступник, как его сейчас называют, стал императором и над Востоком, и над Западом, воспользовался этой ситуацией. So having this support from those north of the Middle East allowed Julian to practically go to war against Constantius. И это позволило ему пойти открытой войной против Констанция. Within a short amount of time, Constantius got very, very sick, high fever, and they think he was probably not in his right mind, and he named Julian as his successor, which seems very odd. Вскоре он заболел и, возможно, даже немножко повредился умом, потому что объявил Юлиана своим преемником, что казалось странным. Julian is an interesting character. He went to school with the three Cappadocians, the three hierarchs, Gregory, Basil. Что интересно, что Иулиан, он ходил в богословское училище, то есть обучался он вместе с тремя великими каппадокийцами: Василием Великим, Григорием Богословом и Григорием Низким. So Julian was raised in a Christian family, but he was highly influenced by the Arians, and he kept up the image of being a Christian up until the point that Constantius died. At that point, he basically turned his back on the Christian faith and revealed his intent to go back to Greek paganism. Он воспитывался как христианин, и он, хотя и в арианском духе, и он поддерживал этот образ христианина до смерти Констанция. Как только он стал императором, он тут же отрекся от своей веры и вернулся к греческому язычеству официально. So 15 years had passed. Athanasius had been in hiding all this time, and what we would call a slippery slope began, where Julian offered toleration for other Christian groups, but he explicitly said he favored paganism. И после 15 лет ссылки в это время как раз Афанасий смог вернуться из своего изгнания, потому что Юлиан отступник, после того, как он официально принял язычество, в это же время он как бы всем религиям дал равные права, можно сказать, и гонение на Афанасия прекратилось из-за этого также. Well, I'm sure this wasn't the first time this kind of approach happened. When a leader starts using words like "I'm willing to tolerate," it's a bad sign. We saw that with the Bolshevik Revolution. They were initially tolerant of Christians, but that went bad real fast. И это не первый случай вообще в истории, когда приходит какой-то лидер и начинает с провозглашения толерантности, терпимости ко всем, но потом это начинает принимать очень уродливые и жестокие формы, как было, вот, например, и в революцию в прошлом веке в России, когда все начиналось вроде бы с благ для всех, со свободы, а потом вылилось в такие гонения на церковь. So within a very short time, this toleration turned into anti-Christian speech, where things Christian began to be banned,
Christians were being fired from their work, being removed from positions of authority. Очень скоро вся эта толерантность и терпимость превратилась в антихристианскую политику, и людей, христиан увольняли с должностей, запрещали им открыто проповедовать и учить. And then in less than 2 years after Julian took the throne, he died in battle by the grace of God, which allowed Athanasius to come back from his hiding, and he was able to take a much more public stance and he took advantage of opportunities for teaching and answering questions and promoting Nicaea. Царствование Юлиана происходило только в течение 2 лет. Затем он был убит в сражении, и благодаря этому Афанасий смог вернуться, стать более активным, более проповедовать и опять утверждать то, что было принято на Первом Вселенском соборе, Никейском символе веры. So Athanasius was very wise in his approach. Coming back into that kind of a climate with that kind of hostility, he understood that there's a range of beliefs that are happening here, and he worked very hard to work with the moderates, as they called them, basically people that were kind of in between the Arian and Nicene positions. И Афанасий Великий повел себя очень премудро. Он осознал, в какой реальности он находится в то время, и очень много работал, и общался, и пытался переубедить, и привлечь на свою сторону так называемых умеренных, то есть те, кто находились как бы в своих убеждениях, как бы между православным взглядом на вещи и арианским. И многих сумел привлечь и убедить. Athanasius' approach was very much this idea of offering leading questions, basically, to get the moderate audience thinking in the right way. He would speak in terms that would kind of pull them towards Nicene, and he would ask, well, when you say this, is this what you mean? With a Nicene lean toward it. And it usually worked. Он очень аккуратно с ними общался и предлагал им именно посредством каких-то вопросов. Вот когда вы говорите такое-то утверждение или такое-то слово, вот вы действительно это вот подразумеваете или это? И таким образом он их привлекал к правильному пониманию терминов и утверждений, да, в вере. So his work was very successful, and he started creating more clarification in people's thinking to where they were no longer moderate, they would either choose one way or the other. И его работа, она была очень успешна, так что именно в уточнении, в прояснении взглядов людей, они уже больше не колебались между одним подходом и другим, а определялись, они придерживаются никейского символа веры или арианства. So at this point, after these 15 years in hiding, 2 new problems came up. A man named Apollinarius, he was a bishop in Laodicea. Even though he agreed that Christ was divine and human, he was teaching that Christ had a human body, but he only had a divine mind. That the human mind was basically just repressed, buried, not used, not even existent. It was this weird kind of human but kind of God combination. It's very strange. После этих 15 лет возникло еще 2 проблемы внутри церкви, 2 противостояния. Аполлинарий, епископ Лаодикии, начал проповедовать нечто еще новое. Он говорил, что в Христе, что Христос был истинно человеком по телу, но с божественным разумом, без человеческого разума. То есть в нем внутри заняло все божество, а телом он был человек. То есть как бы вроде Бог и человек, но в совершенно неправославном и не в никейском понимании. In 375, Apollinarius broke from the church. In 377, he was condemned by the Roman Council,
And then in 379, he was condemned again by Antioch. В 375 году он отделился от церкви, ушел в ересь, и в 377 был осужден Римским собором, а в 379 снова осужден Антиохийским собором. Имеется в виду вот эти небольшие соборы местные. Basil the Great, Gregory the Great, and Gregory of Nyssa, again, all condemned him as heretical. И три святителя, как мы их знаем, великие каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Низкий, они также осудили его как еретика. And to quote Gregory the Great, he made the point, if Jesus has a human body, but not a human mind, then he cannot redeem what he is not. И вот можно привести как раз цитату Григория Богослова по этому поводу. Он сказал, что если у Христа, если у Иисуса есть человеческое тело, но нет человеческого разума, тогда он не может искупить то, чем сам не является. And then he went on to add, flesh and blood alone do not make a man. God created man, body and spirit. И что плоть и кровь не является только человеком исключительно. Бог создал человека как тело и дух. И дух. Можно здесь разум и дух заменить на душу. То есть имелось в виду, что скорее всего, we could say that he was teaching that he was by body, you could say by body he was a man, but by soul, his soul was kind of divine, right? That's the way he was saying it, yes. Что его душа, то есть тело его было человеческим, а душа была божественной. В этом смысле разум. And then the second problem that Apollinarius was promoting was that the Holy Spirit was created by the Son at the incarnation. И еще другую вещь он говорил, что So the Holy Spirit was created by the Son at incarnation and therefore was a creature. Второй проблемой было понимание Святого Духа. Он утверждал, что Святой Дух был создан Сыном при Его воплощении и, следовательно, был созданием. Теперь стали учить, что Святой Дух был это создан, тварь. So on top of that, the Holy Spirit being a creature, there was other views that said he was just an angel. There was another view that said he was just an impersonal force. И также эти понимания, эта запутанность пониманий теперь Святого Духа, было очень много разных версий. Кто-то говорил, что это ангел, кто-то говорил, что это просто какая-то сила безличная. Было очень много дебатов на эту тему. And Athanasius argued in answer to this that because God does not change and the Spirit comes from God, he cannot be a creature. Афанасий, отвечая на все эти заблуждения, он говорил, что поскольку Бог неизменен, Бог не изменяется, а Дух исходит от Бога, то он не может являться созданием. Он божество. And because the Holy Spirit makes men partakers of God, he's making us divine, and therefore he has to be God. И если Святой Дух делает людей причастниками Бога, то, делая нас божественными, поэтому Он есть Бог. То есть не может ничто другое обладать такой властью. So these two views, these two problems, I should say, of Jesus being physically man, but in the spirit God, and then the Holy Spirit being a creature or being an impersonal force, was debated for the next several decades. Many emperors rose to power, died, were replaced. Bishops came and go, people being exiled, going into hiding, that sort of thing. Вот эти споры в течение нескольких десятилетий следующих продолжались в основном об этих двух предметах. Опять о природе Христа, то есть в новом этом заблуждении, что он по телу он человек, а по духу он божественный, и о природе Святого Духа. И многие императоры, несколько императоров за это время сменилось,
многие епископы были ссылаемы, и вот шла вот это в церкви, шел этот поиск и противостояние. And in an attempt to try to find a middle ground between the two main views, Nicaea and Arianism, the doctrine of homoios, which basically says that the Father and Son are of a similar essence, but not identical. Homoios, the Father and Son are similar in essence, but not identical. И конфликт вокруг результатов этого Никейского собора еще не закончился. И как на Востоке, так и на Западе продолжались споры, и пропагандировалось слишком упрощенное представление вот этого термина «единосущие», что мы говорили, да, это «омиус» по-гречески, это то, что Отец и Сын имеют одну сущность, и ввели новый термин, как бы захотели примирить и никейский взгляд православный, и вот этот еретический, найти что-то между ними, и тем и этим, и ввели такое, вместо единосущее попытались ввести термин подобосущее, подобосущный. In 373, Athanasius reposed, and this is when the Basil the Great and Gregory the Great and Gregory of Nyssa really rose to prominence and became the practical leaders of the Orthodox faith. В 373 году Афанасий умирает, он представился, и такое вот духовное лидерство в церкви перешло к Василию Великому и к Григорию Низкому, его брату. It is when these three men rose to prominence that words really began being much more articulate, much more clarified. And Basil wrote, "Every one of us both shares an existence by the common term ousia, and is such by his own properties. What is proper of the Father is paternity, to the Son, sonship, and to the Spirit, sanctification." И вот эти три каппадокийца, Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Низкий, они продолжили вот это вот прояснение определений, прояснение этой терминологии. Например, Василий Великий писал, что каждый из нас обладает вот одной сущностью и является по своим свойствам является сущностью. Что присуще Отцу, это отцовство, Сыну сыновство и Духу освящение. Но если я пытался это понять, я положил, не знаю, вообще можно так это сказать или нет, I was trying to understand this and I put it in, make it easy to understand. You tell me if I'm maybe wrong, I'll translate it to you too. Вот на примере нас, да, вот мы, каждый обладает своими свойствами, вот мы люди, но мы обладаем, у нас одна природа человеческая. И ну, вот мужчина, у него свойства мужчины, да, у женщины женщина. Но и мужчина, и женщина, они люди, то есть являются человеком, да, так и Бог. Бог, Он один, а вот эти лица, ипостаси, каждая у Отца отцовство, да, свое свойство. Вот это вот разделение, в чем разница, да, между лицами Троицы, вот они над этим работали. If you could say this, that we as people, we also have one essence, right? We are human nature. Yes. We have human nature, but everyone has its own properties, like man and woman, right? Yes. Despite there's men and women, but we're still people. Same with God, right? Properties of Father, properties of Son and Holy Spirit, but in essence they are one, right? Yes, yes, Okay. that's exactly right. Okay. Yes. Okay, if you go back to the earliest writings of these three men, they deliberately avoided speaking about the Holy Spirit as God.
because it was a new concept, the idea of the Trinity hadn't been formed yet, so they were wisely being cautious with how they used words and how they used definitions. И в начале своей карьеры, в начале своего служения они пытались избегать вообще говорить о божественности Святого Духа из-за вот этого множества разных мнений и отсутствия единого понимания. Но чем дальше они над этим работали, тем они стали выражаться более яснее. So even though Gregory of Nyssa, he was the younger brother of Basil, he was not particularly gifted in terms of social interaction, church affairs, church leadership, that sort of thing, but he did have an even better theological mind. He was that much stronger that way. И Григорий Низкий, например, он был брат Василия Великого, моложе его был. И хотя он был не так талантлив в церковных делах и в каких-то в администрации, в управлении, но его таланты в богословии были даже еще более, он был более еще одаренным. So, as Father pointed out, the Athanasius articulated the absolute identity of substance. So the Father and Son share identical substance, but the three, Basil, Gregory, and Gregory, they clarified the distinction within that unity. То есть, если Афанасий Великий, который до них был, он именно определил в церкви понимание, точное понимание единосущее лиц Святой Троицы, то вот эти три каппадокийца, они определили и внесли ясность именно в чем же различие. Они одни в сущности, но чем же они тогда отличаются, если их трое, если три лица? So originally Gregory argued that the Father is the cause, the Son is of the cause directly, and the Holy Spirit is of the cause immediately. This I didn't get it. I didn't find translation about the Son. Okay. So how you explain it in other words? So the Father is uncaused. He is Отец the это source of all. он причина everything. всего. Отец. Это понятно. The Son proceeds directly from the Father. Сын, он рождается от Отца. And then the Spirit proceeds by the means of the Son from the Father. А Святой Дух исходит из Отца и через Сына преподается, приходит через Сына. Okay. So to say it another way, the Father has no origin, the Son is eternally generated from the Father, and the Holy Spirit proceeds from the Father through the Son. То есть, другими словами, у Отца нет начала, он безначальный. Сын, он вечно рождается, происходит от Отца, а Дух Святой исходит от Отца через Сына. The main thing to not confuse here is the difference between the essence. They all have the same essence, but the three Cappadocians articulated the mode of expression of that essence in terms of Father, Son, and Holy Spirit. И что важно не путать вот эту сущность, что означает вот эту сущность путать с ипостасями. И именно в это внесли ясность каппадокийцы, что три ипостаси – Отец, Сын и Святой Дух. И все они – это один Бог, обладают одной сущностью. Some began asking the question, well, if it's true that the Son proceeds from the Father, doesn't all of creation proceed from the Father as well? Кто, задавались тогда вопросом, что если Сын исходит из Отца, не так же и все создание исшло от Отца, то есть все творение. So the answer is yes, all creation does come from the Father, but it is
and I talked about this a couple weeks ago, how there's the creator-creature distinction. You have God who is eternal. He's the origin of all things. He is independent, not dependent on anything. Whereas creation comes from and basically had a beginning, whereas God has always been. И ответ, да, действительно, все создание имеет источником Бога, источником Отца. Но разница в том, что создание, оно зависит от своего Создателя, в то время как Бог, Он не зависит ни от кого, сам в себе. So Athanasius clarified ousia, the substance, and Basil and Gregory clarified the modes of existence. Итак, Афанасий определил сущность, а каппадокийцы определили способ существования ипостасей, способ проявления ипостасей. Режимы существования, как если буквально перевести с английского. In what you could probably call guerrilla evangelism, Gregory the Great snuck into Constantinople and began preaching Nicaea discreetly, secret meetings and that kind of thing, and made some very great progress in that city. И Григорий, who was that? Григорий? Gregory Nazianzus. Григорий Богослов. Григорий Богослов, он проник в Константинополь тайно, даже был такой момент, и стал тайно проповедовать православную веру там, и очень многих обратил от арианства. His main message was the distinction of the Father is founded on his personal property of being unoriginate. The Son is originate from the Father, and the Holy Spirit proceeds from the Father in a manner different from that of the Son. И его слова, его высказывания так звучат, что различие Отца, то есть от других ипостасей Троицы, основано на его личной характеристике как безначального. Сын происходит от Отца, а Святой Дух исходит от Отца по-иному, чем от Сына. And then in 380, Emperor Theodosius officially condemned Arianism, and he, in doing that, he accomplished three things. Anybody that failed to follow Nicaea was branded a heretic. They were denied the name Christian, and they had all their assemblies forbidden. И в 380 году император Феодосий официально было осуждено арианство, и благодаря вот этой проповеди Григория Богослова и три вещи случились, да, основные. Это то, что было официально принято, что кто не придерживается никейского символа веры, даже они были признаны еретиками, не могли даже называться христианами, и им были запрещены все собрания. And then in May of the following year, May of 381, Theodosius called a council, and it was strange because Rome was not involved at all. They had no representatives, no bishops there at all. There was 150 bishops from the east that were present. This is what we're talking. Yes, this is now the second council. И вот этот собор, который мы называем Вторым, он немножко как бы такой необычный, потому что, может, и не вполне Вселенский, хотя церковью принят, что Рим не участвовал, римская церковь в нем не участвовала. Собрались около 150 епископов из 4 восточных церквей. Shortly after the council began, the bishop that was acting as president, Meletius, died, so they had to basically put it on hold, had the funeral, and then a number of bishops from Macedonia didn't like the way it was going, so they left. И другие всякие такие искушения были. Епископ, который возглавлял собор, Мелетий, он умер вскоре после начала собора, и собор должен был прерваться, похороны случилось. Затем 36 епископов из Македонии
они не были согласны с тем, что предлагалось, с тем, что утвердить, и они уехали, они оставили собор, но работа собора все-таки продолжалась. And then within a short time, they reconvened and continued debating these two big problems of identifying the Holy Spirit. And unfortunately, all the documentation from this council has been lost. And it's very, this was a very odd one because it was never meant to be an ecumenical council. It was just, oh, we've got this problem that I guess they didn't see it as that big of a deal. And they just wanted to resolve it and put something on paper. И работа продолжалась, и в основном именно речь шла о природе Святого Духа, об этих новых вопросах. И немножко как бы было странно, что он никогда не подразумевался как Вселенский. Просто хотели решить эти вопросы. Then, so the third ecumenical council happened within about 50 years, and there was no mention made of the second council. And it wasn't until 451 with the fourth council that the second council was then recognized as ecumenical. Где-то через 50 лет был собран Третий собор, о нем мы будем говорить в следующий раз, и на Третьем соборе даже не упоминалось об этом соборе Константинопольском, как о Втором Вселенском соборе. Только в 451 году, уже на Четвертом Вселенском соборе, этот собор, о котором мы говорим сегодня, был признан Вселенским. So as these 150 or a few less bishops met, they weren't looking to replace the Nicene Creed or change, well, they did change it. Well, they added to it, I should say. И вот эти 150 отцов, или около того, которые собрались на Втором Вселенском соборе, они не изменяли, они не были против никейского символа веры. Наоборот, они пытались его утвердить, и они кое-что добавили для ясности, еще как бы развили его. Because the faith, Christian faith, and the terms that were being used was slowly developing over the decades, they had this council so that they could speak in the language of their time. For us to say go back to Old English and try to speak to our culture that way wouldn't do very well. You have to basically grow with your culture and talk to them in a way they'll understand. Споры продолжались, и богословие церковное, оно развивалось, и именно какая заслуга этого собора, что вот именно отцы постарались пронести и адаптировать вот это развитие к своему времени, к тому времени, в котором они уже жили, чтобы церковь это усвоила. So to be specific, the bishops at this council, they added after so who for us man and for our salvation came down from the heavens and was incarnate is where it stopped. То есть мы говорим о символе веры, и он стал, тот, который мы сейчас используем, именно были некоторые уточнения внесены именно на Втором соборе. Например, было добавлено «и царству его не будет конца». После слов «и вознесся на небеса», да, Христос, «и царству ему не будет конца». В ответ на ложное учение о том, что Иисус, как сущность Отца, будет поглощен после окончательного суда. И такое мнение было. And then they added on of the Holy Spirit and the Virgin Mary. So to emphasize the deity of the Holy Spirit and the humanity of Christ as coming from the Virgin Mary. И они добавили, что воплотился Христос от Святого Духа и Девы Марии. Это тоже на Втором соборе добавлено. And then they added as well and of his kingdom there shall be no end after he ascended into heaven. And this doesn't seem like how do I say this?
this doesn't seem like a big deal to us. This seems like just that's the Orthodox faith. But there was this teaching going around that the Son would just be reabsorbed back into the Godhead after the final judgment. So basically, he just wouldn't exist anymore. Да, я забежал чуть вперед, это я уже сказал, что вот существовало такое верование о том, что после страшного суда Христос не будет существовать, Он будет поглощен Отцом, и из-за этого было добавлено, что Царствие Его не будет конца. Сейчас для нас это само собой разумеющееся, а тогда вот были такие еще смущения. And they added as well that the three, and in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified. И же со Отцем и Сыном споклоняемый. То есть добавили еще вот эту фразу, но именно на Втором соборе, о том, что вся Троица, и Сын, и Бог, и Отец, и Дух Святой, они все равно поклоняемые. So from this point forward, the bishops began speaking of the Holy Spirit as God, because prior to this there was no appeal to authority they could make. There was no real lines or boundaries in place. So now that this has taken place, there is an authority that can say, this is what the church believes. Именно с этого момента епископы и вообще церковь начала открыто учить и говорить о Святом Духе, как о третьем лице Троицы и как о Божестве, как о Боге. Потому что раньше до этого это было не определено и не было никакого основания. А теперь именно во Втором Вселенском соборе это определилось и стало признаваться как учением церкви. So in summary, the council made four official points. И если обобщить, 4 основных вещи на этом соборе были приняты. They attributed the title Lord to the Holy Spirit. Святому Духу было усвоено имя Господь. They attributed divine functions to him of giving life and inspiring the prophets. Было усвоено понимание того, что у него в его божественность, и то, что пророки были вдохновлялись им, что он всегда существовал. So in essence, they were looking back to the Old Testament and where the prophets were inspired to speak, and they said that was the Holy Spirit leading them. То есть они смотрели еще во времена Ветхого Завета и признали, что пророки говорили именно Святым Духом. Вот, пророчествовали. Это и был Господь, говорил через них. And then third, the Holy Spirit originated from the Father, not by creation, but by procession. И определил, что Святой Дух исходит от Отца не как творение и не создан, а как часть, как Бог от Бога. And then finally, because of that, the Holy Spirit should receive worship just as equal as the Father and the Son. И наконец, из-за всего вышесказанного достоин поклонения Святой Дух вместе с Отцом и Сыном равно поклоняемый. And then in a non-doctrinal sense, this council elevated the ecclesiastical status of Constantinople as the new Rome. И на практическо-политическом уровне этот собор утвердил статус Константинополя как нового Рима, то есть Константинополь стал духовным центром. So even this early, in spite of Rome's push for primacy, the rest of the church was saying, we'll honor you as first among equals, but you don't have final say, final authority over all of Christendom. That's about whom? About Rome? Old Rome, you mean? Yes. И тогда же говорили, тогда вот это отношение к Ветхому Риму, да, который вот в Италии, отношение к нему стало таким, что мы признаем его древность и его первенство среди равных, но его попытки, которые еще тогда были на то, что сейчас мы видим, да, что Папа Римский, первенство церкви, были как бы так успокоены. So the council began in May of 381,
It ended in September of 381, and as it closed, Arianism was again condemned, and any Arian bishops were deposed. Итак, в мае начался этот собор, и в сентябре он закончился, 381 год. Арианство было снова осуждено, и арианские епископы, которые не захотели покаяться, изменить своих взглядов, были отстранены от своих должностей. So at this point, the church has drawn, again, very definite lines about Jesus' nature and person, about the Holy Spirit, identifying the Trinity as 3 in 1, and they've taken actual action against those who stand outside of that. То есть на этом соборе церковь еще яснее, еще точнее стала определять свои границы, да, вот в своем веровании. То есть теперь это подтвердилось все относительно того, что рассматривалось на Первом Вселенском соборе, и добавилось вот это вот определение, понимание о Святом Духе и о Троице, о ипостасях, о Боге, да, в себе. Okay, very good. Very good. Any questions? Any? Вопросы Concerns? какие-то есть? Yes. I'm new to this, so forgive my ignorance, but you're talking about Arians. Is there any connection to like the Aryan Nation Church here in America, or is that just a coincidence? Like, are you talking about like the Jehovah's Witnesses? No, Or like the white like? supremacist. Oh no, just a different spelling. They call themselves always a different. Yeah, 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 completely different. Ну да, вопрос был о том, что имеют ли эти ариане, те ариане отношение к этим арийцам. This is more like Aryan race kind of, right? Right. That's Yeah. about никакого, это просто похожие слова.